lecture, we will discuss about last 12 NCERT chapter number 3, current electricity, and the topic name is change in resistivity with temperature. Before starting this video, we will discuss about the last lecture. In that lecture, we had discussed about drift velocity. Okay, so in drift velocity, if you did not apply any type of electric field to the conductor, then what will happen? Obviously, electron will move, right, at room temperature, but the direction of movement of electron will be in random direction. So overall drift velocity and overall charges will be zero. So overall current also will be zero in conductor without applying any type of electric field, right, because of random direction of electrons movement, right. Now when you apply the electric field, right, to the conductor with the help of battery or extra source or extra voltage source, then what will happen? Electron will obviously move in random direction, but due to electric field, it will be drifted, right, by some displacement, and it will move towards -2 plus of the end of any conductor, and finally it will generate electric current in the conductor, right. And also we had discussed the definition of drift velocity, and that was the drift velocity is the average velocity of any electron in the presence of electric field in conductor, right, in the presence of electric field in the conductor. And then we had also discussed about one most timely definition, that was relaxation time, or you can say average collision time of electron, in which we had defined that the relaxation time is the average time of electron for successive collisions with ions, right. And also in last video we had discussed the relation of current density with conductivity, that was J, means J is equal to sigma into E. And also we had discussed about the relation of current density with drift velocity, that was J is equal to N into E into Vd. Now using both these equations, keep in mind that now using these both equations, J is equal to sigma into E and J is equal to N into Vd, right, we will derive today's equation, and we will complete a whole lecture, right, today's whole lecture about all these two equations, J and J is equal to N Vd, right. આપણે લોકો કેટલા દિવસથી ભાઈ વાત કરી હતી કે ભાઈ ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય એટલે જે કંડક્ટર છે અથવા તો સેમિકન્ડક્ટર છે એની રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય, ચેન્જ થાય. તો બસ આજે એ દિવસ આવી ગયો કે આપણે સ્ટડી કરશું કે ભાઈ એની રેઝિસ્ટિવિટી કઈ રીતે ચેન્જ થાય. સૌથી પહેલા થિયરી સ્ટાર્ટ કરી એ પહેલા તમે ધ્યાનમાં રાખજો ભાઈ કે તમને એવું હોય કે કંડક્ટર અને સેમિકન્ડક્ટર બેયમાં ટેમ્પરેચર આપણે ચેન્જ કરશું તો બેયની પ્રોપર્ટી, બેયનો ફિનોમિના સેમ હશે. એ વાત ખોટી છે. બેયની અંદર જે ફિનોમિના પ્રોડ્યુસ થશે ભાઈ એકદમ અલગ હશે. એટલે આપણે અહીંયા એક સ્માર્ટ ચાર્ટ ડ્રો કરશું. એ પહેલા આપણે એનું ડેરિવેશન કરી લઈશું, બરાબર, કોનું, રેઝિસ્ટિવિટીના ઇક્વેશનનું, અને પછી આપણે એનો સ્માર્ટ ચાર્ટ ડ્રો કરશું કે ભાઈ ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરો તો કંડક્ટર ઉપર શું ઇફેક્ટ થાય, એટલે કે મેટલ કંડક્ટર ઉપર અને સેમિકન્ડક્ટર ઉપર શું ઇફેક્ટ થાય. આ પોઈન્ટ તમને પાછો ચેપ્ટર 14 સેમિકન્ડક્ટરમાં કામ આવશે, અને એમસીક્યુ માટે મોસ્ટ ટાઈમથી જે ખાસ એને સમજીને શીખવાનું છે, અને કોઈ કાંઈ પ્રોબ્લેમ પડે તો તમારે અહીં ડાઉટ સોલ્વ કરવાનો છે, બરાબર. તો આપણે પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરી, તો તમે અહીંયાથી પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરશો. compare two equations of current density. ચલો ભાઈ, બે ઇક્વેશન આપણે લોકોએ લાસ્ટ વિડીયોમાં બનાવ્યા હતા સ્માર્ટ ચાર્ટમાં, તમે યાદ હોય તો. એક ઇક્વેશન હતું ભાઈ કરંટ ડેન્સિટીનું, J ઇઝ ઇક્વલ ટુ, યાદ હોય તો છે, બરાબર છે. અને બીજું ઇક્વેશન હતું આપણું સૌથી મોસ્ટ ટાઈપી, J ઇઝ ઇક્વલ ટુ N Vd, બરાબર છે. હવે આપણે જેનું કઈ કામ નથી, આ બે ઉપરથી આપણે આગળ વધવાનું છે, તો ખાસ ધ્યાન આપજો. સિગ્મા ઇન્ટુ ઇને એઝ ઇટ ઇઝ રાખશો ભાઈ. Vd ને આપણે શું કરશું ભાઈ, ફોકસ કરશું. હવે આનું ગ્રુપે આપણે એની બે ત્રણ વિડીયો પહેલા જોયેલું છે કે ભાઈ વેલોસિટી એટલે શું થાય, એક્સેલરેશન ઇન્ટુ ટાઈમ, યાદ છે, A ઇન્ટુ ટાઉ. અને ટાઉ શું હતો ભાઈ, એવરેજ કોલાઇઝન ટાઈમ, ઓર યુ કેન સે રિલેક્સેશન ટાઈમ, બરાબર છે. એક્સેલરેશન ઇન્ટુ ટાઉ. ના ખ્યાલ આવે તો અહીંયાથી આપણે રીઝન જોઈ લઈએ, યાદ છે, Vd બાય આપણે ટાઉ લખ્યું હતું, વેલોસિટી બાય ટાઈમ, અને Vd ને સબ્જેક્ટ બનાવો એટલે ટાઉ ક્યાં જાય, સામે. તો અહીંયા આપણે Vd ની જગ્યાએ શું લખશું ભાઈ, એક્સેલરેશન ઇન્ટુ ટાઈમ. હવે આપણે ફોકસ કોને કરશું ભાઈ, A ને. આ સ્ટેપ લેફ્ટ સાઈડનું સ્ટેપ તમે એઝ ઇટ ઇઝ રાખશો, તમને મળશે N ઇન્ટુ E. હવે પાછું નેક્સ્ટ સ્ટેપ, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય ભાઈ, Ma. તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય જોવું જોઈએ, F બાય M થાય, બરાબર. હવે તમે A ની જગ્યાએ શું લખશો, F અપોન N ઇન્ટુ ટાઉ.
રેડી? નાઉ સિગ્મા ઇન્ટુ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇન્ટુ ઈ. હવે જો આપણે ફોકસ કોને કરશું? એફ ને. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ચેપ્ટર આપણું 1 છે એ મુજબ શું થાય? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ. અને અહીંયા આપણે કોની વાત કરી? ઇલેક્ટ્રોનની. તમે શું લખશો? એઝ એ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન લખશો ઈ. બસ આ એફ ની વેલ્યુ આપણે શું કરશું? અહીંયા પુટ કરશો તો તમને શું મળશે? ઈ ઇન્ટુ કેપિટલ ઈ અપોન એમ ઇન્ટુ ટાઉ. રેડી? હવે ચેક કરો જે ભાઈ શું થશે? આ કેપિટલી કટ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ સુધી હશે કટ થઈ જશે. હવે તમને શું મળશે? જોવો જોઈએ સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઈ ઇન્ટુ ઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ટાઉ અપોન એમ. આવી ઇક્વેશન ભાઈ. પ્રોબ્લેમ શું છે? આ ઇક્વેશન શેનું છે? જોવો જોઈએ કન્ડક્ટિવિટીનું છે ને. રેડી? સિગ્મા તો કોનો સિમ્બોલ છે? કન્ડક્ટિવિટીનો. આપણે ક્યારની શેની વાત કરવાની છે? રેઝિસ્ટિવિટીની. તો તમને ખ્યાલ છે ભાઈ કે રેઝિસ્ટિવિટી છે એ શું થશે? આનું રેસિપ્રોકલ થશે એટલે કે 1 સિગ્મા. તો તમે એનું રેસિપ્રોકલ ઊંધું કરી નાખશો ભાઈ, એમ ક્યાં આવી જશે ઉપર? શું મળશે તમને? જોવો એમ અપોન એન ઇન્ટુ ઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ ટાઉ. બરાબર છે? બસ આ આવી ગયું તમારું રેઝિસ્ટિવિટીનું ફાઇનલ ઇક્વેશન. હવે આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે શું કરશું ભાઈ? આપણો સ્માર્ટ ચાર્ટ ડ્રો કરશું. તો ધ્યાન આપજો ખાસ. આ ઇક્વેશન પાછો આપણે નોટ ડાઉન કરશું. રેઝિસ્ટિવિટી rho is equal to m upon n into e square into tau. હવે તમારે આ બે ક્વોન્ટિટી ઉપર ખાસ ફોકસ કરવાનું છે. હવે મેં તમને જેમ કીધું એમ ભાઈ કે ટેમ્પરેચર તમે ચેન્જ કરશો તો કંડક્ટર અને સેમિકન્ડક્ટર બેની જે રેઝિસ્ટિવિટી ચેન્જ થશે એનો ફિનોમિના કેવો હશે? અલગ હશે. આપણે અહીંયા શું કરવું પડશે? ઓબ્વિયસલી એનો જે ચાર્ટ છે એ અલગ બનાવવો પડશે. બરાબર છે? તો આ લેફ્ટ સાઈડ આપણે લોકો વાત કરીશું ભાઈ મેટલ કંડક્ટરની. બરાબર? અને રાઈટ સાઈડ આપણે વાત કરશું સેમિકન્ડક્ટરની. બરાબર છે? બેની ફિનોમિના અલગ છે. હવે આ સ્ટાર્ટ કરી પહેલા તમને બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હોય છે. ઘણી વખત મેં તમને રિપીટ કરેલું છે, પાછું રિપીટ કરું છું ભાઈ કે મેટલની સ્પેશિયાલિટી શું છે ભાઈ? કે આની પાસે એક્સેસિવ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન હશે. મતલબ કે ઇન્ફાઇનાઇટ ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવા હશે? ફ્રી હશે પહેલેથી રૂમ ટેમ્પરેચર પર. અને આમાં કયો બોન્ડ હશે ભાઈ? મેટાલિક બોન્ડ. સેમિકન્ડક્ટરમાં શું હશે ભાઈ? ઓલમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે? બધાય કોવેલેન્ટ બોન્ડની અંદર શું હશે? બાઉન્ડ હશે. બરાબર ને? ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું, પછી તો ઘણી વાર કીધેલું છે. સેમિકન્ડક્ટરમાં શું હશે? કોવેલેન્ટ બોન્ડ હશે. અને ઓલમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં હશે ભાઈ? કોવેલેન્ટ બોન્ડની અંદર બાઉન્ડ હશે. બરાબર છે? ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય. તો બેની અંદર જે આપણે વાત કરશું એ અલગ હશે. એટલા માટે પહેલા તમને આ ક્લેરિફિકેશન ખબર હોવી જોઈએ. હવે આપણે વાત કરી મેઇન કે ઇફ now if temperature increases, ઓકે, હવે આ તમારે ફોકસ કરવાનું છે. હવે આપણે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરી તો શું થાય? તો તમે જાણ તરત જજો. અને આખું સ્ટોરી હું લખું જ છું કે ભાઈ મેટલની સ્પેશિયાલિટી શું છે ભાઈ? કે એની અંદર એક્સેસિવ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન હશે. બરાબર? હવે તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો એટલે થાય શું ભાઈ? કે આપણે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો તમે એને ગરમ કરશો. હવે બચારા ઇલેક્ટ્રોન છે એ શાંતિથી એક એનથી બીજા એન્ડ ઉપર જઈ અને કરંટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. હવે એમાં તમે શું કરો ભાઈ? એને ગરમ કરો એટલે કે તમે એને હેરાન કરો તો થાય શું? જોઈ તમારે આન્સર આપવાનું છે ભાઈ કે કોલાઇઝન્સ છે, આયન્સ સાથેનું કોલાઇઝન જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું એ વધશે ઘટશે. બરાબર? ઇલેક્ટ્રોન્સને તમે ગરમ કરો એટલે કે કંડક્ટરને ગરમ કરશો તો આટલા બધા ઇન્ફાઇનાઇટ ઇલેક્ટ્રોન છે ભાઈ, લાખો કરોડો ઇલેક્ટ્રોન્સ, રાઈટ? એ ઓલરેડી શું હશે? ફ્રી હશે અને મૂવ થઈને કરંટ પ્રોડ્યુસ કરતા જશે. હવે તમે એને ગરમ કરો તો આયન્સ સાથેનું શું થાય? કોલાઇઝન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય? તો આન્સર શું હશે ભાઈ? કોલાઇઝન્સ, નંબર ઓફ કોલાઇઝન્સ શું થશે ભાઈ? ઇન્ક્રીઝ થશે. બરાબર? તો પહેલા આપણે વાત કરી, પેલા તમને મેટલની સ્પેશિયાલિટી ખબર હોવી જોઈએ ભાઈ. ઇન મેટલ there will be excessive numbers of ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ. બરાબર? ખાલી ઇલેક્ટ્રોન નહીં લખવાનું ભાઈ, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન એક્સેસિવ હોય. ઇલેક્ટ્રોન તો બધામાં બહુ જાજા જ હોય, ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે આમાં વધારે હશે. સેમિકન્ડક્ટરમાં કેવા હશે? સાવ ઓછા, બીકોઝ એમાં કોવેલેન્ટ બોન્ડમાં બાઉન્ડ હશે. બરાબર? હવે તમે એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો ભાઈ તો શું થશે? નંબર ઓફ કોલાઇઝન્સ વિલ ઇન્ક્રીઝ. બરાબર ને? કોલાઇઝન્સ શું થાય ભાઈ? વધવા લાગે. કારણ કે ઓલા જે આયન્સ છે
એનું શું થાય વાઇબ્રેશન હતું એના કરતાં વધતું જાય અને ઇલેક્ટ્રોન્સ પર શું થાય ભાઈ બહુ ગરમ થાય એટલે ગાંડા થશે એટલી બધી એનર્જી લઈ અને જેમ આવે રેન્ડમલી શું કરશે ભાઈ આયન સાથે કોલાઇઝન થશે બરાબર છે હવે કોલાઇઝન થાય એટલે હવે તમારા આન્સર આપવાનો છે ભાઈ કે રિલેક્સેશન ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય એટલે કે કોમન સેન્સ છે ભાઈ તમારા રસ્તામાં કેટલા બધા સ્પીડ બ્રેકર આવવા મળે તો તમને રિલેક્સ થવા મળે કે ના મળે તો નહીં મળે બરાબર અહીંયા સેમ જ છે ભાઈ કે નંબર ઓફ કોલાઇઝન શું થશે વધશે બરાબર છે તો ઇલેક્ટ્રોનને રિલેક્સ થવા મળશે નહીં મીન્સ રિલેક્સેશન ટાઈમ ટાઉ વિલ ડિક્રીઝ બરાબર છે ટાઉ શું થશે ભાઈ ડિક્રીઝ થશે અને હવે ઇક્વેશન આપણે બનાવ્યું છે તો યુઝ તો કરવો પડશે ને તો હવે તમે ચેક કરો ભાઈ કે ટાઉ ક્યાં છે ડિનોમિનેટરમાં છે ના મજા આવે તો અહીંયા હું લખી આપું છું રિલેશન ભાઈ કે રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ટાઉ બરાબર છે હવે જો ભાઈ ટાઉ એટલે કે ડિનોમિનેટર ડિક્રીઝ થાય તો રો શું થાય ઇન્ક્રીઝ થાય મીન્સ રો વિલ ઇન્ક્રીઝ હવે ચલો ભાઈ રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જોયું રો ઇન્ક્રીઝ થાય રેડી તો સિગ્મા એટલે કે એની કંડક્ટિવિટી શું થાય ભાઈ ડિક્રીઝ થાય અને કંડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય તો કરંટ આઈ પર શું થઈ જાય ડિક્રીઝ આ બધું તમને એમસીક્યુમાં બહુ જ કામ આવશે બરાબર ઓકે હવે સામેની બાજુ આપણે વાત કરી સેમિકન્ડક્ટરમાં બરાબર તો અહીંયા હું શોર્ટમાં લખું છું ભાઈ કે અહીંયા આપણે ટેમ્પરેચર શું કરશું ભાઈ ઇન્ક્રીઝ કરશું ઇફ વી ઇન્ક્રીઝ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ સેમિકન્ડક્ટર તો પહેલા તમને મેં કીધું પ્રમાણે તમને એની સ્પેશિયાલિટી ખબર હોવી જોઈએ બરાબર કે electrons will break the covalent bonds and become free બરાબર ને ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી મળે તો એ વેઇટ જ કરતા હોય ભાઈ કોવેલેન્ટ બોન્ડ શું કરે બ્રેક કરી અને ફ્રી થશે હવે કેવું છે ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થાય બરાબર છે તો આ શું થાય કેપિટલ હવે આના ઉપર ફોકસ કરશું એન છે શું થાય ઇન્ક્રીઝ થાય નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન શું થાય ભાઈ ઇન્ક્રીઝ થાય રાઈટ એન વિલ ઇન્ક્રીઝ અને જો ને ભાઈ એન ઇન્ક્રીઝ થશે તો સેમ રિલેશન રો ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એન હવે જો ભાઈ ડિનોમિનેટર ઇન્ક્રીઝ થાય રાઈટ નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ વધશે તો રેઝિસ્ટિવિટી શું થશે ભાઈ ડિક્રીઝ થશે મીન્સ રો વિલ ડિક્રીઝ હવે રેઝિસ્ટિવિટી ડિક્રીઝ થાય એનો મતલબ કંડક્ટિવિટી સિગ્મા શું થાય ભાઈ ઇન્ક્રીઝ થશે રેડી એટલે આપણે એક સ્પેશિયલ લેક્ચરની અંદર રેઝિસ્ટિવિટી કંડક્ટિવિટીના સિમ્બોલ આપણે સ્પેશિયલી સ્માર્ટ ચાર્ટમાં શીખવાડ્યા હતા કે તમારે પછી વાંધો ન આવે અને ભાઈ કંડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો એનો મતલબ કરંટમાં શું થાય એની અંદર ઇન્ક્રીઝ થશે બરાબર હવે આ વાત થઈ મેથેમેટિકલ હવે આ જ વસ્તુ ભાઈ આપણે થિયરિટિકલી સમજી તો સપોઝ આપણી પાસે આ ઇક્વેશન જ નથી અને આ જ વસ્તુ સમજવી હોય તો એકદમ તમારે સિમ્પલ કોમન સેન્સ એપ્લાય કરવી પડશે આપણે ચેક કરી કે ભાઈ મેટલ કંડક્ટર છે બરાબર એમાં તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો ઓબ્વિયસ વાત છે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે ભાઈ શાંતિથી બચારા કામ કરતા હતા હવે તમે એને ખોટો હાથે કરી શકો તો ગરમ કરશો તો શું થશે ભાઈ એની જે ડિરેક્શન છે એ શું થશે ભાઈ ચેન્જ થશે અને બીજું એકદમ રેન્ડમલી એ શું થશે મુવમેન્ટ કરશે નો ડાઉટ સામે તો પહોંચશે જ બરાબર છે બીકોઝ આપણે એને કરંટ બેટરી તો કનેક્ટ કરતા જ હોય થાય શું ભાઈ કે એને હવે સામે પહોંચવામાં વાર લાગે કેમ તો કે કોલાઇઝન કરવામાં સુધી બીજી થઈ જાય તમારા રસ્તામાં ટ્રાફિક આવતો હોય તો તમારા કોલાઇઝન સુધી વધી જાય તો તમે ટ્રાફિક સોલ્વ કરવામાં બીજી થઈ જાવ તો ઘરે પહોંચવામાં શું લાગે વાર લાગે ઓટોમેટિક સુધી ભાઈ તમારી રેઝિસ્ટિવિટી શું થઈ ગઈ વધી ગઈ અને કંડક્ટિવિટી શું થઈ ગઈ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ મતલબ તમારો કરંટ શું થઈ ડિક્રીઝ થશે એટલે રસ્તો એકદમ સાફ હોય તો તમારો બાઇકની સ્પીડ એટલે બાઇકનો કરંટ શું વધારે હશે તમે ફટ દેતા શું કરશો ભાઈ ઘરે પહોંચી જશો અને રસ્તામાં કોલાઇઝન થશે તો તમને વાર લાગશે ત્યારે સેમિકન્ડક્ટરમાં શું થાય ભાઈ કે ઓલરેડી નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ કેવા હોય ઓછા હોય અને તમને ખબર છે કે કરંટની ડેફિનેશન કે જેમ નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ વધારે હોય એમ તમને કરંટ કેવો મળે વધારે બરાબર તો અહીંયા નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ ઓછા હતા હવે તમે એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો બેનિફિટ શું મળે એ રૂમ ટેમ્પરેચરમાંથી શું કરે ભાઈ વધારે એનર્જી લેશે અને વધારે એનર્જી લઈ અને બોન્ડને શું કરી નાખે બ્રેક બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ વધી જાય અને આપણને ખબર જ છે ભાઈ કે જેમ નંબર ઓફ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ વધારે હોય એમ આપણને કરંટ કેવો મળે વધારે તો કરંટ ક્યારે વધારે મળે જો કંડક્ટિવિટી શું થાય ઇન્ક્રીઝ થાય અને કંડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય એનો મતલબ રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય ભાઈ ડિક્રીઝ તો લાસ્ટ ટાઈમ જો કમ્પલસરી યાદ રાખજો કે મેટલ કંડક્ટરમાં શું થાય ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો એની રેઝિસ્ટિવિટી શું થશે ભાઈ ઇન્ક્રીઝ થશે અને સેમી કંડક્ટરમાં શું કરો તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો એની રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય ઉલટાની ડિક્રીઝ થાય જે તમે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું પાછું રિવાઇઝ કરીશ ત્યાં પણ બીજી વાર કામ આવશે એક બે એમસીક્યુ સોલ્વ કરવામાં બીજી વાત કે આના કરતાં વધુ પૂછાય તો મારે હવે તમને કેવું ન પડે બરાબર તો એમ કે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય તો તમારે આના કરતાં શું લખી નાખવાનું બધું ઊંધું અહીંયા એમ કે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો તો શું થાય તો આના કરતાં શું લખવાનું
ઊંધું લખી નાખવાનું, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરી કે ભાઈ ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો મેટલ અને સેમિકન્ડક્ટર એની રેઝિસ્ટિવિટીમાં શું ઇફેક્ટ પડે, બરાબર. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ટેક કેર યોરસેલ્ફ એન્ડ સી યુ સૂન ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.